فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويا من يخطب وصاله يقظة ومناما صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا رب صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق. يا رب صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا رب صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا رب صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق. يا رب صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا رب صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا رب صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا رب صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلاق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد وآله ومن بالنبي الحبيب يعشاق. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشاق. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توسل. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. السلام عليك زين الأنبياء. السلام
أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا حبيبي السلام عليك يا مسكي وطيبي السلام عليك السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام على المقدم في الإيمان السلام على المتواد بالكرامة السلام السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام
Nabi Muhammad. Ya Rasulullah salam alaik ya rafi'a syani wad daradi. Ya Rasulullah salam alaik ya rafi'a syani wad daradi. Atfatayya diratal alami ya khailal judi wal karam. Ya Rasulullah سلام عليك يا رفيع الشان والدرد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرد. عطفة يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم. نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن. نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا. وبآيات القرآن عونوا فاتخذ فينا أخا الولد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرد. عفة يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم. واحمل البطحا وتعرفنا والصفا والبيت يعرفنا. ولنا المعنى وخيف بنا فاعلم هذا وكن وكن. ولنا خير الأنام أبو وعلي المرتضى حسب. وإلى السبطين ننتسب نسبا ما فيه من دخل. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والبرد. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والبرد. عفة يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم. كم إمام بعد هداه خالفوا. كم إمام بعد هداه خالفوا. منه سادات في زحور
قرب أوان وضع هذا الحبيب. أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيج، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور. وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا، ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود، فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود. محل القيام صلى صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqultu rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasadid lisani wahdi qulubana bihaqqi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ingkang kula mulyakaken para alim, para ulama, para sesepuh bini sepuh, Bapak pengurus ketua RT 3 RW 3, Bapak Pak Heru, lan sedaya warga RT 3 RW 3 Kampung Kerajaan ya, amin. Kerajaan Dengkol. Kerajaan apa kerajaan? Kerajaan Dengkol. Ingkang minulya boten kesupen adik-adik santri MDQ Zakinami. Monggo sareng-sareng muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang menapa dalu menika kula lan panjenengan sedaya ditakdir saged lenggah sareng-sareng ten majelis ingkang minulya dengan niatan bergembira, bersyukur memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kempalan niki dados kempalan ingkang sae, kempalan ingkang bakale ngeteraken kula lan panjenengan sedaya ten surgane Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mugi katuraken dumateng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang napa dinten menika kula lan panjenengan sedaya memperingati kelahiranipun. Bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad niki lebih diutamakan daripada mensyukuri kelahiran siapapun. Keranten napa? Kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau akhirnya diutus menjadi rasul niki nyata-nyata membawa manusia kepada kebahagiaan, mengenalkan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Menawi kula lan panjenengan sedaya terhadap hari kelahirannya niku seneng nggih. Terhadap hari kelahiran pasangannya, istri senang dengan kelahiran hari kelahiran suaminya, merayakan, mengucapkan. Sebaliknya suami juga begitu, ingat hari kelahiran istrinya, mengucapkan selamat, merayakan. Anak juga begitu, anak pertama, anak kedua, setiap hari kelahirannya seneng. Padahal kelahiran masing-masing niki belum tentu membawa kebahagiaan yang selamanya. Kalau tidak diniatkan atau diajak bersama-sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bisa menjamin kebahagiaan itu kekal sampai nanti akhirat. Tetapi kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya beliau diutus menjadi rasul, ini jelas-jelas kelahiran satu manusia yang membawa dampak positif, dampak nyata. Nah, kalau kepada kelahiran pasangan, kepada kelahiran anak yang belum tentu menjamin kebahagiaan, keselamatan, kadang wonten kan naudzubillah orang tua digoda dengan anaknya, dicoba kali anake, alit-alit lucu, nggih, imut-imut, radiaken pun amit-amit, ya, budol, tambah ageng, budol ten tiyang sepahe naudzubillah. Keranten boten dididik dengan semestinya, nggih. Itu padahal dulu kelahirannya kita senengi, kita rayakan. Ternyata di kemudian hari tidak menyenangkan. Rasulullah niki adalah makhluk yang sejak kelahirannya niku sudah membawa kebaikan, keberkahan untuk semesta alam. Nopo diantaranya bahwa sebelum Rasulullah lahir niku bangsa jin saged
ningali atau mencuri berita dari langit. Terus zaman sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam niku kathah dukun-dukun sakti. Keranten apa makhluk yang berupa jin niku masih bisa naik ke langit, ke tempat di mana Allah memberikan wahyu kepada para malaikat tentang apa yang akan terjadi besok, bahkan bulan depan, bahkan tahun depan. Akhirnya ketika niku banyak orang-orang sakti dibantu oleh para jin. Sejak Nabi Muhammad lahir, peluang niku ditutup. Pintu ingkang saged nginceng nggih berita langit niku sampun ditutup. Terus mboten wonten tiyang semerap apa yang terjadi besok bangsa jin nggih tidak ada yang tahu. Kehidupan nggih seperti sakniki niki. Kalau ada orang bisa meramal niku nggih ketepaan nggih, nebak-nebak mawon, dan ramalan mesti nggih abu-abu. Iso iya iso enggak nggih. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad nyata banyak dukun-dukun itu memberikan info bahwa akan begini, dan memang besoknya, bulan depannya, bahkan tahun depannya terjadi seperti yang diutarakan. Karena demikian. Lalek zaman nopo? Misalnya zaman sakniki kados makaten nggih. Wah niki tambah susah nggih. Sing laris sanes ustaz, sanes kiai nggih, dukun-dukun nggih. Ranten saged menebak aku ben kate dadi apa. Meneh lek kerja iki kira-kira sukses apa ora niku pun saged ningali nggih. Jadi di zaman Nabi Muhammad itu satu mawon, dan banyak ketika Nabi Muhammad lahir api yang disembah oleh orang-orang menimbulkan kemusyrikan tidak pernah padam, api tak kunjung padam, itu tiba-tiba dengan kelahiran Nabi Muhammad bisa padam. Ini menunjukkan bahwa kelahiran beliau akan membawa agama yang benar, yang tidak menyembah benda, tidak menyembah makhluk, tapi menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, Maha Adil, Maha Mulia, Maha Kuasa, dan Maha Mengetahui. Niki agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad jelas-jelas mengantarkan kepada kebahagiaan. Boten namung kebahagiaan di dunia, tapi sampai nanti kebahagiaan di akhirat. Maka terhadap kelahiran orang yang seperti ini, sekalipun kita merayakannya tidak setahun sekali, setiap malam 12 Rabiul Awal, setiap hari kita merayakannya, ya niku memang seharusnya. Bagaimana hakikatnya merayakan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Setiap tahun dia mengadakan kados makanan niki sebagai bentuk takzim, kumpul-kumpul, saling tukar makanan, sedekah nggih. Niki salah satu anjuran dari ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, buat nonton ingkang dilanggar. Yang lebih utama lagi, setiap hari nggih bersyukur dengan kelahiran Nabi Muhammad niku napa? Nggih menjaga napa ingkang dados kewajiban kula lan panjenengan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nggih salat 5 waktu, nggih menawi Ramadan dugi nggih poso Ramadan, menawi wancine zakat fitrah nggih zakat fitrah, menawi hartanya sudah lebih memang harus zakat nggih zakat, menawi nggak ada rezeki nggih haji nggih. Kemudian menjaga hal-hal yang diharamkan nggih. Semua itu hakikatnya adalah menjaga kemanusiaannya manusia. Bayangaken nggih, menawi tidak ada Nabi Muhammad, akhirnya tidak ada syariat, tidak ada aturan. Mungkin kita ini tidak merasakan jadi anak, tidak merasakan punya anak, karena itu mboten jelas iki anake sapa. Adanya syariat pernikahan mawon, yang itu adalah ajaran agama Islam. Agama Islam niku mboten agama yang memutus naluri manusia. Naluri manusia punya nafsu perut, nafsu bawahnya perut itu diizinkan, tetapi dengan cara yang baik, yaitu lewat pernikahan. Niku nikmat hakikate. Walaupun orang yang memandang kebebasan, itu seakan-akan di situ kenikmatan, padahal di dalam kebebasan itu kalau dituruti akhirnya banyak ketidakjelasan, tidak membawa kepada kebahagiaan. Jadi adanya dalam syariat Islam boten parang ngeten, boleh menyalurkan hasrat kebutuhan biologisnya, tapi sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad. Lewat dari itu disebut sebagai melampaui batas. Batas-batas dalam syariat, larangan-larangan itu hakikatnya menjaga kebahagiaan. Dengan tingali yang menawi melanggar aturannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi dia di saat melakukannya merasakan kesenangan, kenikmatan, tapi hakikatnya kesenangan atau kenikmatan itu adalah
biasanya setan. Terus setan iki wanci ketika dia dilaknat oleh Allah, ditetapkan sebagai yang terlaknat kanten boten manut kepada perintahnya Allah untuk memberikan sujud penghormatan kepada Nabi Adam. Setan niku nyuwun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyuwunin nopo? Rabbi qala, setan berkata, Rabbi wahai Tuhanku, bima aghwaytani, sebab engkau telah menjadikan aku terlaknat. Bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi, pasti sungguh, ini sumpah setan ini, pasti sungguh aku hias untuk mereka di bumi. Napa maknane hias? Setan menghias ini kok segala bentuk kemaksiatan, hal-hal yang melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala itu dihias oleh setan seakan-akan itu baik, seakan-akan itu di dalamnya ada kenikmatan. Padahal kalaupun ada kenikmatannya pasti di belakangnya menimbulkan kesengsaraan, kehancuran. Wala uwiyannahum ajmain, dan pasti sungguh akan aku sesatkan manusia semuanya. Niki wanci tugasnya setan ketika dilaknat oleh Allah, dia memohon kepada Allah dan akhirnya diizinkan oleh Allah. Terus memang setan ini menjadi musuh kita, menjadi ujian kita. Nopo kok perlu ujian gitu? Yang niku menawi badhe lulus, badhe mendapatkan predikat berhasil, niku kita melalui ujian. Nah, orang yang dalam kehidupan ini bisa berpegang teguh kepada ajarannya Nabi Muhammad, kemudian menghindari apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad, yang itu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia telah berhasil berada di as-siratal mustaqim. Kula lan panjenengan sedaya niki lak ping 17 nggih, dalam sehari semalam minta nopo yang diminta setelah Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian untuk Allah Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, Maha Pengasih Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Iki pujian sedaya. Lajeng iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iki pernyataan, iyyaka hanya kepadamu, na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in kami mohon pertolongan. Dungane jenengan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan lurus iki nggih sanes jalane setan. Jalan taat kepada Allah niku disebut jalan yang lurus. Napa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Terus jalan yang lurus ini jalan kenikmatan. Boten dalam kemaksiatan ada kenikmatan boten. Dalam ketaatan jalan yang lurus berpegang teguh kepada Nabi, apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, apa yang diperintahkan oleh Allah niku hakikatnya kenikmatan. Niki mboten saged dirubah-rubah nggih. Dengan menawi kepengin buktiaken terus dalam ketaatan pasti ujungnya niku adalah kebahagiaan. Kok beling nggih melateni kemaksiatan, walaupun ketika bermaksiat itu merasakan kenikmatan, pasti mboten kekal. Pasti di baliknya itu akan mengandung kesengsaraan. Kalau sampai tidak ditobati di kehidupan dunia, naudzubillah, dan akhirat mboten sekeco. Nah, lah kita ini semakin mengenal Nabi Muhammad, semakin tahu Nabi Muhammad, semakin kepingin mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad, niku akan terbimbing untuk selalu berada di as-siratal mustaqim atau berada di jalan kenikmatan niki. Mungkin sedaya niki diparingi taufik. Napa sih maknane taufik niku? Taufik niku bahwa Allah menciptakan kekuatan pada diri makhluk, pada diri manusia untuk bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan sakit sholat 5 waktu, sakit melaksanakan sedaya perintah agama, niku hakikate Allah mentakdir, memberi kekuatan kepada jenengan. Nah, termasuk yang mendatangkan taufik, sebab datangnya taufik dari Allah niku nopo? Niki memperingati kelahirannya Nabi Muhammad, sregep nopo? Baca Quran, sregep mendengarkan tausiah niku yang menjaga supaya hati ini akhirnya diberikan taufik, diberikan kekuatan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ibarate peringatan kados makaten niki, jenengan purun ngaos, purun hadir ke masjid, istiqomah menjaga ibadah, niku ibarat ces-cesan. Di jiwa kita ini, hati kita ini kaya HP.
untuk selalu bisa hidup berfungsi sebagaimana mestinya. Hati yang bersih yang berfungsi sebagaimana mestinya niku nggih hati yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niku butuh dices. Cesesane napa nggih peringatan kados makaten niki. Mempelajari sejarahnya Nabi Muhammad. Bayangkan bagaimana sosok beliau ini yang betul-betul napa nggih tidak hanya mementingkan kehidupan duniawi. Menawi belajar sejarah Nabi Muhammad niku sebelum diangkat jadi rasul usia 25 tahun beliau niku menikah dengan Siti Khadijah. Nggih, Siti Khadijah usia 40 tahun. Maharipun nggih, maharipun kula nate maos niki. Maharipun niku menawi mboten lepat 40 onta beserta barang-barang bawaan. Lah niku wonten ingkang nate ngitung nggih regane 40 unta dengan bawaan yang diceritakan dalam kitab sejarah kemudian diuangkan dengan zaman sekarang niku ternyata jumlahnya tidak kurang dari 4M. Itu maharnya Rasulullah ketika menikah dengan Siti Khadijah. Kinten-kinten tiyang sakniki wonten ingkang mahare 4M. Ya, wonten 4M kan. Seperangkat alat sholat biasanya ya emas tapi nggih mboten sampai 4M paling nek di kurs kali juta nggih 10 juta niku pun kathah nggih menawi arta biasanya nggih sekian juta atau kadang supaya keren niku dipaskan napa tanggal pernikahan atau tanggal kelahiran pasangannya nggih mboten wonten ingkang 4M. Lho niki membuktikan apa bahwa Rasulullah sebelum menikah di usia muda itu berakhlak pejuang keras, bekerja keras, mboten pemalas. Beliau niku sejak lahir pun soro, dereng lahir pun mboten gak ada bapak. Nggih. Usia 6 tahun ibu meninggal. 2 tahun diasuh oleh kakek Abdul Muthalib sampai usia 8 tahun. 8 tahun kakek wafat dimong kali Abu Thalib. Bekerja mengembala kambing. Nggih. Terus berdagang, derek rombongan dagang, terus sregep berdagang sampai sugih Rasulullah niku. Lah buktine napa? Saged memberikan mahar senilai lek zaman sakniki niku 4 miliar. Niku diberikan kepada Khadijah dan beliau menikah normal sebagaimana kita, nggih berusaha berbisnis terus. Siti Khadijah niku nggih termasuk salah satu tuannya yang barang dagangannya diambil untuk dijualkan ke negeri Syam. Siti Khadijah yang melamar sebenarnya Siti Khadijah karena tertarik dengan kemuliaan akhlak pribadi Rasulullah. Jadi Siti Khadijah ini janda usia 40 tahun kaya raya, banyak yang melamar tapi tidak ada yang diterima. Rasulullah mboten melamar, justru dilamar. Jadi wonten namine Maisarah. Maisarah niki sanes esti lho nggih, nami jaler. Maisarah niki bawahannya Siti Khadijah dikengken memata-matai. Maisarah yo, iki aku kok seneng sih nang jenenge Muhammad iki. Kokane wong apik iki. Coba sih tak kongkon gawa barang daganganku berdagang di Syam kancanono. Ya apa? Muhammad ki betul-betul wong apik apa ya apa? Niki kancane betul-betul. Lah Maisarah niki merasakan selama di perjalanan niki banyak keberkahan. Selama berjalan niku mboten nanti kepanasan. Dilindungi oleh awan. Kemudian cara Rasulullah berdagang niku mboten nanti goroh, jujur. Bahkan diceritakan dalam sejarah Rasulullah niku kalau ada orang jual tanya, "Iki kulane piro dituturno?" Ya misalnya dodol apa niki? Dodol gelas niki misalnya gelas larang nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Gelas larang niki nggih. Misale piro iki, Pak? Kulaane, Pak. Oh, kulaane 1.000. Lah sampean dol piro? Sambarang wis san badani pokoke aja 1.000 cek kerja bakti aku wong kerja iki ya. Niku sampai ngoten. Mboten barang jelek di warah apik niku mboten. Jujur. Dan berhasil berdagang dengan jujur itu sejak Nabi Muhammad ikut Siti Khadijah, bisnisnya Siti Khadijah juga ikut meningkat karena cara berdagang yang jujur niki melahirkan kepercayaan. Akhirnya pelanggan kathah. Niki
balik, akhirnya kembali ke Mekah membawa keuntungan yang besar. Maisarah menceritakan, waduh Siti Khadijah, saya ini tidak melihat cacat pun pada Muhammad. Dari cara dia bersosialisasi, cara dia bertutur kata, tidak ada kurangnya, tidak pernah bohong. Dan selama saya berjalan kau gak tahu soro enak tok. Ini keberkahan yang menjadi tanda bahwa beliau bakal menjadi orang yang dipilih untuk menjadi utusannya Allah. Akhirnya Siti Khadijah yang menyatakan pertama bahwa saya ingin engkau menjadi suamiku, ya, tapi dia tetap ingkang memberi mahar ini bukan sanes ingkang istri, tetap ingkang jalan. Dan Rasulullah bisa memberikan mahar senilai 4M. Terus berumah tangga sampai 15 tahun dalam keadaan bukan sebagai utusannya Allah, ya normal, nggak ada putra putri pinten. Niki jenengan ben ketemu Nabi Muhammad terus salaman, kenal sapa jenengku Muhammad, anakku sapa wae karo ani singane sinten putra putri Nabi Muhammad wonten 7 ya. Kalau yang 6 niki dari Siti Khadijah, yang 1 nanti dari namanya Maria Al-Qibtiyah. Yang 6 ini 4 putri 2 putra. Yang putra namanya Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim kali Sayyid Abdullah 2. Yang putri namanya Siti Fatimah yang terkenal ya, Siti Zainab, Siti Ruqayyah, Siti Ummu Kulthum. Itu lahir dari Siti Khadijah. Normal beliau sampai usia 40 tahun apa yang terjadi? Apa tiang sakniki sejak 25 pun gak ada bisnis sampai usia 40 kinten-kinten pikirannya nopo? Ya kepingin gedeaken bisnis ya, tapi Rasulullah mboten. Menjelang usia 40 tahun niku tiba-tiba beliau hatinya ini oleh Allah disetir untuk seneng kholwat, seneng menyepi, seneng memikirkan aku iki urip gaya apa sih? Masa urip mek gawe dunya tok, mek gawe kerja, gawe mangan ngombe turu tok, gawe seneng-seneng tok. Aku urip gaya apa? Jadi beliau menjelang 40 itu sering menyendiri ke Gua Hira sampai akhirnya datang wahyu. Ini mengisyaratkan bahwa kehidupan yang sempurna itu adalah kehidupan yang tidak hanya memikirkan untuk dunia saja, tapi untuk kehidupan yang lebih kekal, gini kok kehidupan akhirat. Sampai akhirnya beliau diangkat jadi rasul, hartanya habis untuk berdakwah, untuk memperjuangkan agama Islam. Sampai kula lan panjenengan sedaya kenal Islam niku nggih mboten lepas dari perjuangannya Rasulullah. Lah kepada orang yang berjasa berjuang sing asale lek misale kepingin enak dhewe, kepingin sugih. Bahkan Rasulullah niku pernah nggih awal-awal dakwah niku oleh para pembesar Quraisy niku dirayu. Banyak akhirnya orang-orang Quraisy itu yang ikut agamanya Nabi Muhammad. Akhirnya wonten Abu Jahal niki mboten seneng, waduh iki Muhammad lek dijar-jarno iki iso-iso agama nenek moyang kita yang menyembah berhala dan kita sebagai ketua-ketuanya ini kehilangan pemasukan. Ya apa lek Muhammad ini dinego supaya menghentikan dakwahnya. Akhirnya ada yang menghadap kepada Nabi Muhammad, negosiator ya, maju kepada Nabi Muhammad, "Hei Muhammad, kamu ini memang sejak kecil terkenal, sejak muda kami tidak memandang kamu itu punya keburukan, kamu anak baik sejak kecil. Tapi sejak kamu mendakwahkan Islam, kami ini khawatir, kami ini sudah punya kedudukan di agama nenek moyang. Kalau kamu meneruskan dan banyak yang ikut kamu, kami ini kehilangan peran. Gini aja kerjasama, kamu menghentikan dakwah, kami memberikan kompensasi. Kalau kamu mau harta, maka kami akan urunan untuk mengumpulkan harta dan kami berikan kepadamu supaya kamu jadi orang terkaya di Mekah ini." Nabi Muhammad yang mawon, atau kami jadikan pemimpin, kamu yang sudah ngatur sudah. Pokoknya jangan agama baru, agama ini saja, agamanya Mbak Berhala. Kamu jadi pimpinan yang jadi rajanya, kami angkat. Atau kamu mau menikahi wanita manapun yang kamu inginkan, kami akan menyerahkannya. Nabi Muhammad bergeming mboten purun. Akhirnya Nabi Muhammad maos Al-Quran. Jawabannya langsung turun dari Allah, maos Al-Quran menceritakan bahwa intinya aku ini utusan Rasulullah, aku datang membawa agama kebaikan, agama yang menyembah Tuhan yang memang layak untuk disembah. Kalau kalian tidak mau maka akan turun azab. Nah ini yang mireng nih, negosiatornya ini orang yang ngerti bahasa, terpesona dengan keindahan bahasa Al-Quran sampai ketika Rasulullah membaca ayat-ayat yang berisi azab niku seakan-akan terbayangkan sudah mau turun azab. Sampai akhirnya sudah Muhammad berhenti, jangan baca, kita kan saudara ya. Asalnya mau nego-nego ya, musuhan, terus akhirnya merayu Nabi Muhammad untuk menghentikan bacaannya. Karena apa? Terpesona ayat Quran seakan-akan nyata.
Niki ayat Al-Qur'an bagi yang ngerti sakjane ngoten niku. Nggih, niki orang belum beriman niki terpesona dengan Al-Qur'an sampai berhenti sudah. Akhirnya negosiator ini kembali kepada kaumnya mboten wantun medal saking griyane. Padahal ini salah satu tokoh. Nggih, mboten wantun medal sampai akhirnya Abu Jahal iki heran. Iki wingi jere maju nang Muhammad gawe nego, iki hasilnya kok gorong ro diparani kali Abu Jahal. Sama niki jerene wingi nego nang Muhammad untuk menghentikan dakwah. Terus hasilnya ya apa kok gak ono info sama sekali. Bingung nih, kate jawab lek kate mlebu Islam aku iki asale wis apa bagian negosiator ya untuk menghentikan dakwah, kok aku malah katut ya. Mental mawon boten purun jawab. Ayo kudu jawab iki Muhammad iki sapa? Hakikatnya Muhammad iki orang yang bagaimana? Apa betul utusannya Allah? Tasik mboten purun mengakui niki menawi iman tidak dikehendaki oleh Allah ada di hati seseorang, walaupun dia sudah sempat terpesona dengan keindahan Al-Qur'an, dengan kebenarannya Nabi Muhammad, Allah belum mengizinkan untuk beriman, dia tidak beriman. Akhirnya ngarang-ngarang opo yo? Diarani opo yo Muhammad iki yang kita laporkan kepada orang-orang. Mikir. Akhirnya oh Muhammad ini diarani penyihir. Lho kok iso penyihir? Iya, soale oleh ono anak melok agamane Muhammad, dhek malah gak gelem mbek wong tuane, gak manut wong tuane untuk ikut agama yang lama. Lah iku lak pekerjaane tukang sihir, memisahkan asalnya orang yang sama-sama cinta antar orang tua dan anak akhirnya berpisah. Diarani penyihir. Lah niki karangan-karangan atau berita-berita yang dibuat-buat. Nah, ini kalau Nabi Muhammad memang menghendaki dunia, pingin kekuasaan, pingin harta, pingin wanita pun gak ada. Tapi Nabi Muhammad menolak. Beliau tetap mendakwahkan atau mengajarkan Islam yang kita anut sampai sekarang ini. Yang mana Islam ini seperti yang saya katakan tadi adalah as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Boten wonten kebahagiaan, kesuksesan, keselamatan kecuali dengan iman dan takwa. Nah, niki peringatan niki mugi-mugi dados sebab kula lan panjenengan sedaya boten tambah umur kecuali saged tambah sregep ibadah. Nggih niku yang diharapkan. Nggih, pun ngantos tambah umur tambah tepi, tambah boten nglakoni syariat niku naudzubillah. Nabi saged dalam rangka peringatan Maulid Nabi niki salah satu bukti nyata bahwa kita betul-betul merayakan kelahiran Nabi Muhammad. Merayakan itu maknanya bergembira dengan kelahiran seseorang yang membawa syariat Islam. Bukti nyatanya adalah kita semakin ingin tahu bagaimana syariat Islam, bagaimana akhlak Nabi Muhammad, bagaimana seharusnya menjalani kehidupan dunia niki. Mboten tidak ada bukti perayaan yang paling pas kecuali niku wau. Dan kita berharap pada akhirnya diparingi ingkang namine husnul khotimah. Ngoten nggih. Ranten nggih niku tugas kita di dunia niki dados napa mawon, dados pedagang, dados pekerja niku macam-macam nggih, urusan masing-masing. Tapi dalam hal agama itu guys kewajibannya sama, sami-sami sholat, sami-sami harus puasa, sami-sami menawi wajib zakat menawi nggak ada harta mampu haji haji. Tapi dalam kehidupan bermasyarakat bermacam-macam. Boten menjamin harus atau tidak diperintahkan harus jadi ustadz, jadi kiai untuk taat. Boten, semua orang itu berpeluang untuk taat. Semua orang pekerjaannya apapun, profesinya apapun itu diberi peluang untuk berada di jalan yang lurus. Pokoknya nopo, pokoknya purun, pokoknya remen, pokoknya kenal kepada Nabi Muhammad dan mau mengikuti apa yang beliau bawa niku saged mawon. Nah ini yang menjadi harapan kita. Ini kata saya pun dangu pun setengah jam lebih. Mugi-mugi perayaan niki dados tambah berkah untuk masyarakat RT 3 RW 5. Mugi-mugi niku RT 5 kula nggih, RW 3 RT 3 tambah keberkahan, tambah usia, tambah taat, tambah saged diparingi nopo bekerja atau pados rezeki yang halal untuk sangu ibadah. Dan pada akhirnya semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Niki ingkang saged kula sampaikan, mugi dados ilmu ingkang manfaat. Nggih. Cukup nggih undangan niki. Monggo ditutup dengan doa, mugi-mugi dados sebab tambah keberkahan.
على هذه النية الصالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأصحابنا وذريتنا وجيراننا وإخواننا وإخواتنا من أهل الخير والقرآن والهداية والتوفيق ولنبي الخبرية ولا تجعلنا وإياهم من الجر والشر والسيء والضلالة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Wonten kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten wabillahi taufiq wal hidayah wa billahi wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.